रामदासै होई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनों निधि आवै धाए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसां सुआसां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिक्खां नूं सिੱਖੀ दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा माती उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान निओटियां दी ओट निआसरियां दा आसरा सच्चे पिता वाहिगुरु जीओ। अंतरजामी गरीब निवाज सतगुरु धन धन सोढी सुल्तान पिता श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां पास समूह संगत वल्लों अरदास बेनती जोदड़ी है। सतगुरु जी आप जी दे दरों घरों वरोसाई होई सिख पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सालाना बजट इजलास महाराज जी आप जी की पवित्र हजूरी अंदर शुरू होने जा रहा। आप जी ने कृपा करने विच करता पुरख खलोवा वाल ना विंगा हुआ वालियां बख्शिशां करदियां होया सारे कारज निर्विघनता सहत संपूर्ण करने। सारियां दे विच प्यार एकता इतफाक दी दात बख्शिश करनी। आप जी कृपा करो पावन फुरमान बख्शिश करके संगतां नूं करतारत करो अते बजट इजलास आरंभ करन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरागे भई अकाल की तभी सब सिखण को हुक्म है। गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है। राज करेगा खालसा आकी रहे ना खुआर होए सब मिलाएंगे बचे शरण बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पाम सुहावे जां तो तिर जुल दे सीस सुहावा चरणी मुख सुहावा जा तो जस गावै जियो पया तो सरणी
ਖੰਭ ਵਿਕਾਂਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਬੀ ਤੋਲ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਲਹਾ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁਖ ਨਾ ਸਕੈ ਵਿਆਪ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਇਹ ਜਤਨ ਕਾਟ ਕਲ ਕਾਲ, ਰਹਾਉ ਆਦ ਅੰਤ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ। ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਹਰ ਜਪ। ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ, ਵੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਕਥੈ ਸਾਸਤ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਮੁਕਤ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅੰਧਾਰ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ। ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰ ਜਨ ਕਾ। ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਏਕ, ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਟੇਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जुगो जुगो टल चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच विराजमान सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब, एडवोकेट सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अहुदेदार साहबान, मैंबर साहबान, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज की कार्रवाई आरंभ करने तो पहला मैं मानजो प्रधान साहब जी ने बेनती करांगा कि वो स्टेज पर विराजमान हो जान। अज का एजेंडा आप जी को पहला ही भेजा जा चुका है। उस एजेंडे की मैं जी तुहानू पत्रिका भेजी आ वो मैं पढ़ के सुना रहा। समूह मैंबर साहबान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर, प्रयोजन जनरल इकतरता 16 चेत समत नानकशाही 556 29 मार्च 2024 ਲਈ एजेंडा बजट सप्लीमेंटरी बजट। सरदार साहब जी, बीबी जी, मानयोग प्रधान साहब जी की आग्ञा अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर की जनरल इकतरता बजट समागम 16 चेत समत नानकशाही 556 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को बाद दोपहर 1 बजे तेजा सिंह समुंदरी हाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर विखे होनी नियत हुई है। आप जी ने समय सिर इकतरता शामिल होने की कृपालता करनी जी। एजेंडा हेठ लिखे अनुसार है। मुख्य बजट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर साल 2024-25। मुख्य बजट का भाग ऊड़ा जनरल बोर्ड फंड, ट्रस्ट फंड, विद्या फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्रिंटिंग प्रैसा बाबा बुढ़ा जी चैरीटेबल हस्पताल बीड़ साहब ठट्ठा के बजट साल 2024-25 विचार लई। मुख्य बजट का भाग ऐड़ा धर्म प्रचार कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर का बजट साल 2024-25 विचार लई। मुख्य बजट का भाग ईड़ी सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 धारा 85 के समूह गुरुद्वारा साहबान के बजट साल 2024-25 विचार लई। मुख्य बजट का भाग ससा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर के प्रबंध अधीन चल रहे समूह स्कूलों कॉलेजों के बजट साल 2024-25 विचार लई। सप्लीमेंटरी बजट साल 2022-23 23-24 प्रवानगी लई। फुटकल जिसकी मानजो प्रधान साहब आग्ञा देन। एजेंडा नोट एजेंडे की आइटम नंबर 1-2 अनुसार बजट साल 2024-25 और सप्लीमेंटरी बजट साल 2022-23 और 2023-24 दी कापियां वक्रियां भेजी जाणगियां जी। सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अंमृतसर। मैं हुण मानयोग प्रधान साहब जी ने बेनती करांगा कि वो शोक मते अते होर कौमी मते पेश करन। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र गोद विच बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी, मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब, उन्हां दे नाल तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी, ग्रंथी श्री हरमंदर साहब और बहुत ही सत्कारयोग मेरे साथी मैंबर साहबान, अहुदेदार साहबान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मूल मंत्र दे 5 जाप करके अज दी आपां परंपरा करिए, बाकी मते फिर बाद च करांगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜਲਾਸ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇੜਾ, ਪਤੀ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇੜਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। 5 ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਈ ਮਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਹ ਮਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਖਰਾਵਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਭੰਕੀ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸਾਲ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੀੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਅਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਧਾਰਨਾਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪੂਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਬੈਠੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ NSA ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ NSA ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਗਥਾਂਗ ਸਿੱਕਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਲੀ ਮੱਠ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਪੋਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਉਕਤ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹੁੰਚ ਅਮਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 2-4 ਫਿਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਟਰਸਟ ਆ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਰਕੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਓਪਨ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ 100 ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰਾ ਧਾਨ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਪਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਬੜੇ 16 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਭਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 24 ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਆ, ਮਾਰਚ 24 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਾਲਜ ਤਾਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਗਦ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ 14, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ 24 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ।
पर उन्होंने भी बेनती करदा ये गुरु रामदास के दर की माया 5-5 10-10 4 घंटे 6 घंटे बैठ के उत्थे अपने हुण देखो किदां अज देखो 4-4 घंटे तो घट नहीं समा लगना ते मत्था टेकण लई 10 सेकंड जां 15 सेकंड हिस्से आउंदे आ। इन्नी करड़ी ये कठिनाई दे विचों माया आउंदी आ ते इहनूं गौरमेंट दा खजाना ना समझो, ये सरकार दा खजाना नहीं भी जिद्दां मर्जी कोई लुट्टी जावे कट्टी जावे। ये गुरु नानक दे दर दी वो माया दसवंध दे तौर ते आ ते जे आपां संजम वरतीए इहनूं सरकार वांगू ना करो भी सानूं आ भी लग जाए आ भी लग जाए। ठीक है सारा मैं उहदे अंकड़े देने मेहता साहब ने, पर मेरा फर्ज बनता सी मैं तुहाडे नाल सांझ करां। सो उहदे विच असीं ऐतकी आ एक मता हुण लिआंदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अज का यह जनरल इजलास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विद्यक अदारियां की लोड़ नूं मुख रखदिआं वित्ती साल 24-25 लई जनरल बोर्ड फंड श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विचों 10 करोड़ रुपया विद्या फंड श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच तब्दील करन दी प्रवानगी दिंदा है। बोले सो निहाल। हो गया मतलब जी। एक हुण मैं क्योंकि ये हुण मेहता साहब ने अपनी स्पीच पढ़नी आ, अरे मता पेश करना। एक मैं एक 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 मिनट जी मेरी गल हो लैण दो, मेरी गल हो गल एक मिनट हो लैण दिओ, आओ गल हो लैण दिओ। मैं एक मिनट करदा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 20-23 ਦੇ ਵਿੱਚ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਰਬ 58 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 34,985 ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 150 ਕਰੋੜ ਚ ਗਰੋਥ ਆਈ 11 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ 11 ਅਰਬ 5 ਕਰੋੜ 6 ਕਰੋੜ 4 ਲੱਖ 55,438 रुपए। ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ 12 ਕਰੋੜ ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 35 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। मतलब मार्जन ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 गुणा ਉਹ ਪੈਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ 5% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ 5% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। 23-24 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 28 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ 21-22 ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 17 ਅਰਬ ਕਰੋੜ, ਪਰ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। सारी जिन्नी साड़ी आमदन आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਤਕੀ ਵੀ 20% ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ 41% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਆ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਆ, ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 0.9%, 1% ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, 0.9% ਹਿੱਸਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਚਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤਰੇ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ। ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਬਤ ਆ 27 ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ EPF ਜਿਹੜਾ ਆ CPF ਨੇ EPF ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੇਜ ਦਾ 1800 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ EPF 20% ਦਿੰਨੇ, 10 ਅਸੀਂ
10 ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਰੱਖੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 23 ਕੱਤਕ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ 555 ਮੁਤਾਬਕ 8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅੰਕ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੋਲਣ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ 2024-25 ਦਾ ਬਾਈਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕੇ ਚਲਾ ਲੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ
ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, बड़े सत्कार नाल सारिਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया के समूचे धार्मिक निजाम दे विच नज़र मारीए तो केवल तो केवल इको एक वाहद जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जिन्होंने पंथ की सरमौर संस्था होने का माण प्राप्त है। और समय समय 1920 तो लैके अज तक इस संस्था के समूह सत्कारत मुखी साहबान, प्रधान साहबान ने समय समय अपने संजीदा यत्नों के नाल संस्था की चढ़ती कला लई अपने बनदा योगदान पाया। और अज भी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग प्रधान साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी एडवोकेट साहब पंथ के बहुत ही पंथक विचारां नाल जिहड़े परनाए होए और गुरु साहब की रहनी बहनी विच परपक्क, पंथ का दर्द हिरदे विच लैके हर वेले संजीजा यत्नशील रहने वाले, गुरु साहब के संस्था के मान सन्मान ते स्वाभिमान ते मान मर्यादा नूं हमेशा मुख रख के चलण वाले साढ़े बहुत ही सत्कार शख्सियत सत्कारयोग प्रधान साहब हरजिंदर सिंह जी धामी, उन्हों की रहनमाई थले पिछले तकरीबन 2.5-3 साल तो लैके अज तक संस्था ने पंथ के प्रति अपने बनते फर्जां की बड़े बाखूबी ढंग नाल जिहड़ी है वो निभाए आ फर्ज। और उहदे नाल दे अज भी बड़े संजीदा तरह दे नाल जिवें हुणे प्रधान साहब ने तुहाडे नाल मतिਆਂ के रूप में विचार साझे किए है। ये मते जिहड़े अज प्रधान साहब वालों पेश किए गए और तुसीं सारिਆਂ ने जयकारे की आवाज़ में उन्होंने प्रवानगी भी दी है। ये असल में तुहाडा सारिਆਂ दा विशेष तौर पर प्रधान साहब का जज्बातां की तर्जमानी है, भावनावां की तर्जमानी है। जिस हालात च अज अपनी संस्था समुचा खालसा पंथ समुची कौम जिहड़ी है गुजर रही है, बहुत वड्डियां दरपेश चुनौतियां विच गुजर रहे हैं। पर सब तो वड्डी गुरु साहब की वड्डी बख्शिश है कि जिवें महाराज साहब का अज हुक्मनामा भी आया कि दीन दर्द नवाज ठाकर राख्या जानकी आप, तो कारण कारण हर निध दुख न सब व्याप। समर्थ गुरु साहब ने हमेशा ही तुहाडे साडे सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ा मेहर भरिया हथ रखा। हर चुनौती हर दरपेश समस्या का बड़े खिड़े मथे चैलेंज कबूल करदे हाँ वो बाखूबी ढंग दे नाल फतेह हासिल की है। आने वाले समय में गुरु साहब इस तरह तुहाडी अगवाई करते रहे, तुहाडे सिर ते हथ रख के पंथ दीयां जिहड़ियां बनदियां जिम्मेवारियां ते सेवावां ने आपां सारे रल मिल के चढ़ती कला नाल करते रहिए और अपनी संस्था का मान सन्मान वास्ते जिन्ना भी अपना फर्ज है, जिन्ना अपना योगदान है, इन्हां चुनौतियों के बावजूद चढ़ती कला के नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के कदम ला के आपां अगे वधीए, सेवावां पंथ दीयां जथेबंदी दीयां तगड़े हो करके गुरु साहब दीयां खुशियां के पात्र बणीए। अज बड़ी खुशी की गल है, गुरु साहब की अपार बख्शिश है कि दास नूं इस भाग प्राप्त होया कि एड्डी वड्डी पंथ की संस्था का जिहड़ा बजट है सालाना बजट वो तुहाडे रूबरू अते समुचे पंथक समाज के रूबरू करन दा जिहड़ा मौका नसीब होया। वो सारे बजट नूं मैं तुहाडे नाल साझा करदा। जिथे अकेवा थकेवा हो जाए दस दिया मैं ब्रेक ला दूंगा, वरना मैं अपनी ड्यूटी करी जाऊँगा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की पवित्र हजूरी अंदर तेजा सिंह समुंदरी हाल च विराजमान सत्कारयोग सिंह साहबान प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह अहुदेदार ते मैंबर साहबान जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख पंथ की सरमौर धार्मिक संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर की बुनियाद सिखां दीयां शहादतां ते रखी गई है। अंग्रेज साम्राज के विरुद्ध एक लंबे संघर्ष तो बाद इस इतिहासक संस्था की स्थापना हुई सी। इस महान संस्था की गवाही सिख पंथ दीयां बहुत ही उच्च कोटि दीयां शख्सियतां ने की। अज इस संस्था के प्रधान नेक ईमानदार पंथप्रस्त एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी धामी साहब हैं। ये महान संस्था 100 साल तो वध समय का पैंडा तय कर चुकी है। इस लंबे समय के दौरान संस्था ने उतराव चढ़ाव विचों लंघदियां होया 1984 का तशद्दद भी अपने पिंडे ते हंडाया। समय समय सरकारां ने कोझियां चालां दे नाल इस महान संस्था नूं कमज़ोर करन दीयां लगातार कोशिशां कीतियां जो अज भी निरंतर जारी ने। साडे कुछ भोले वीर पंथ विरोधी के झांसे में आके इस संस्था के खिलाफ कोझियां अर्थहीन टिप्पणियां करके इस संस्था को नीवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
परंतु पंथ की ये संस्था अकाल पुरख की मेहर का सदका बुलंदियां ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ है। इस संस्था के प्रबंध में होर निखार लियाउण लई धार्मिक समाजिक ਅਤੇ विद्वान शख्सियतां के सहयोग तो इलावा ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 25 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ बजट पंजाब सरकार के बजट नालों भी वड्डा है, परंतु सच्चाई ये है कि यह बजट पंजाब के वड्डे शहर के नगर निगम के बजट तो ही किते घट है। इस साल पंजाब सरकार का बजट 2,04,918 करोड़ रुपए का है, जिथे मुकाबले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बजट 1% तो ही किते घट है। बजट के अंकड़े पेश करने तो पहला मैं समुचे हाउस को एक बार ये याद करवाना चाहना कि तुसी उस महान संस्था के मैंबर हो जिसकी स्थापना तकरीबन 1 सदी पहला सिक्खी के प्रचार प्रसार और सिख गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल ली हुई सी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिक्खी के प्रचार प्रसार और सिख गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभालदियां अपनियां मुढ़लियां जिम्मेवारियां दे नाल नाल सिख पंथ के सियासी और समाजिक सरोकारां उत्ते भी पहरा देंदी आ रही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखां की अडरी पहचान को होर गूढ़ी करन, आज़ाद होंद हस्ती को संसार भर में प्रगट करन और बरकरार रखने लिए पिछले समय में अपना रोल बाखूबी निभाया है। मेरा इत्थे यह भी जिक्र करने का मकसद है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हर मैंबर को यह एहसास कराउणा कि उसकी पहली जिम्मेवारी ये बनती है कि वह सिख जगत की इस सनौर संस्था की आज़ाद और अडरी हस्ती बरकरार रखने लिए हमेशा तत्पर रहे। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खुद समर्थ और आज़ाद होगी तो ही सिखां की अडरी पछाण और आज़ाद होंद हस्ती उत्ते अपना पहरा दे सकेगी। सत्कारयोग मैंबर साहिबान जी हो, बजट सिर्फ तो सिर्फ आंकड़ियां की पेशकारी नहीं होंदा बल्कि इस संस्था दी नीतियां प्रोग्रामां का महत्वपूर्ण दस्तावेज होंदा है। इस दस्तावेज तो यह भी पता लगता है कि संबंधित संस्था की मायक हालत किहो जी है। इस तो यह भी मालूम होता है कि इस संस्था के भविखमुखी दृष्टिकोण की होगी और संस्था के प्रबंधक उसनों आने वाले समय में किस दिशा पर तोड़ना चाहते हैं। बजट ये भी दर्शाता है कि संस्था अगले वरे विच किहड़े कारजां उत्ते जोर देना चाहती है। साल 2024 ते 25 के बजट विच वध तो वध पैसा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुढ़ले कारजां, धर्म प्रचार, गुरुद्वारा साहिबान की सुचੱਜੀ सेवा संभाल ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ कोशिश की गई है। बजट में अपनी सहूलत ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ वाला शब्द आमदन का मुख्य स्रोत संगत वालों गुरु की गोलक ਵਿੱਚ पाई जान वाली माया है, जो असल में साडे कोल गुरु साहब की अमानत है और जिसनों गुरु आशियां उत्ते ही खर्चा जाना चाहिए। इसलिए कोशिश की गई है कि प्रबंधकी और बेलोड़े खर्चों को घटाया जाए। मेरी इत्थे ये भी गुजारिश है कि सानू सारे अहुदेदारां ते मुलाजमां नूं ये एहसास जरूर होना चाहिए कि सिख पंथ ने सानू अपने जान तो भी प्यारे गुरधामां की सेवा सौंपी है, ना कि चौधर। ये सेवा काल नाल साडे अंदर हथी सेवा करन दा जिहड़ा ठंडा पिया होया जज्बा वो प्रचंड होवेगा। जे सेवा का जज्बा प्रचंड हो गया तो प्रबंधकी खर्चे भी घटणगे ते सेवा संभाल का प्रबंध भी होर सुचारू होवेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अमृतसर साहिब जिथे इतिहासक गुरधामां तख्त साहिबान की सेवा संभाल का प्रबंध देखती है, उत्थे धर्म प्रचार, सिक्ख्या, समाज भलाई के कामों में भी अहम योगदान पा रही है। ये संस्था सिख पंथ दी उम्मीदों अनुसार सदा कार्यशील रही है। मैं अपना ये फर्ज भी समझदा कि तुहानूं उस समस्या तो भी जाणू करावां जिहड़ी इस समय श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लई वड्डी चिंता का विषय बनी हुई है। इस वेले साडे विद्यक अदारे लगातार घाटे में जा रहे हैं। सरकार वालों संस्था के विद्यक अदारियां की SC स्कॉलरशिप का करोड़ों रुपए का बनता भुगतान और एडेड पोस्टां की बनती ग्रांट जिहड़ी है उसका हिस्सा ना देना घाटे का मुख्य कारण बनया होया। विद्यक अदारियां का घाटा पूरा करने लई श्रोमणी कमेटी नूं गुरु की गोल विचों साल 2022 ਅਤੇ 23 तकरीबन 34 करोड़ 42 लाख रुपए खर्चने पे।
ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਸ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ 31 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ 49 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਏਡਡ ਪੋਸਟਾਂ ਪੁਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਤਕਾ, ਕਬੱਡੀ, ਹਾਕੀ, ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ NBP ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਟੀਮ ਨੇ ਬ੍ਰਾਊਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। LNCT ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ, ਸਿਖਲੀਕਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਮਾਊਂਟ ਆਬੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 450 ਸਾਲਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਿਵਸ 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ PCS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ PCS, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਧਰਮ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਅਰਬ 33 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 42% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਹੜ੍ਹ, ਭੁਚਾਲ, ਤੂਫਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਗਸਟ, ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਇਆ, ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫੰਡ, ਟਰਸਟ ਫੰਡ, ਵਿਦਿਆ ਫੰਡ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ
2024 ਤੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 4 ਭਾਗਾਂ ਉਡਾੜਾ ਚ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬਾਅਦ ਇੱਕ क्योंकि सारा बजट जिहड़ा स्पीच है ये तकरीबन सारे मैंबर साहब की झोली च पिया। तरतीब इन डिटेल्स पढ़ सकते हो, जिथे तुहाडी होर अपना क्वेश्चन वो भी कर सकते हो। मैं अखीर उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विद्या खेत्र में विश्वव्यापी दृष्टि अपना के समूचे पंथ का नाम रोशन करेगी। सरबत के भले धारणा तहत विश्वीकरण के ना पक्षी कारजां के प्रभावों को चुनौती देने में मोहरी भूमिका अदा करेगी। भविख में भी ये संस्था विद्या के प्रचार प्रसार हित हर चुनौती का सामना करदे हुए अपने प्रति जिहड़े फर्ज ने वो जरूर निभावेगी। प्रबंध को सुचारू ढंग नाल चलाउण ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ सेवा संभाल ਲਈ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब के सत्कारत मैंबर साहबान और आधारित जिहड़ियां सब कमेटियां बनाईयां जांदियां ने जो सही दिशा निर्देश प्रदान करने में हमेशा ही सहायता करदियां ने। आखिर में मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सत्कारयोग प्रधान साहब एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी धामी साहब होरां दा बहुत ही शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने यह बजट तैयार करने लई समय समय उत्ते अपनी वडमुੱਲੀ राय दे के साडा मार्गदर्शन किया है। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी के उन्होंने सारे अधिकारियों कर्मचारियों का भी धन्यवाद करदा जिन्हों ने पिछले 1 महीने तो लगातार मेहनत करके समय सिर यह बजट तैयार किया। समूह मैंबर साहबान की सेवा में साल नानकशाही संमत 556-57 2024-25 ईस्वी का यह बजट जोड़ा सप्लीमेंटरी बजट 2022-23 ਅਤੇ 23-24 विचार और प्रवानगी हित पेश करता हाँ। सारे बड़े सत्कार नाल फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बेनती सुन लियो, कुछ मैंबरों का सुझाव आया सी कि जिहड़ा अख्तियारी कोटा वो कोविड करके 1 लाख कर दिता सी। पिछले साल फिर वो 1 लाख बढ़ा के 2 करता सी। मैंबर साहबाना का सुझाव सीगा क्योंकि मैं फिर अपनी भी जान छड़ाउणी चाहता थी। इन्होंने एक प्रपोजल दी पर वो सिरे नहीं चढ़नी, इस करके छड़ दी। सो 3 लाख रुपया जिहड़ा पुरानी तर्ज के उत्ते वो 3 लाख रुपया अख्तियारी कोटा हर एक मैंबर का जिहड़ा आ नवें साल तो। एक बेटी अर्शदीप कौर आ ये जिहड़ा सोने का तगमा लैके आई आ गतके दे विच, इहदा भी श्रोमणी कमेटी वालों माइक सहायता दे के जिहड़ा आ ओहदा मान वधाया गया। सो सारे हाउस का धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने बड़े प्यार ते सत्कार दे नाल, क्योंकि अंकड़े सारे बजट दे विच दे दिते गए आ। एक आ जिहड़ा विद्या दा सी, विद्या दा भावें 41 करोड़ रखिया सी पर एक्चुअली 67 करोड़ आ। 67 करोड़ इस करके आ कि बिल्डिंगां दे खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, 8 करोड़ रुपया मीरी पीरी की उस सहायता उत्थे वो भी एजुकेशन च आ, ते 8 करोड़ गुरु ग्रंथ साहब यूनीवर्सिटी फतेहगढ़ साहब नूं। सो जे रलाइए ला पा के तां अद्धा बजट एजुकेशन अदारियां च जांदा। सो गुरु साहब किरपा करन सारियां दे उत्ते सुख शांति बरताउण। सो मेरा ख्याल बाबा जी ने कोई विचार रखने आ जां होर किसी अपने मैंबर ने रखने तो वह भी अपना बैंस साहब झब्बर साहब 2-2 मिनट ला लीए अपना उस हिसाब के नाल फिर आपां फिर इहदी समाप्ति कर लांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। की हाल प्रधान साहब जी
ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੁਲ ਜਾਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੌਮ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 1-2 ਸੁਝਾਅ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ 3 ਲੱਖ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਟੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਟੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ 500 ਦੇ ਸਕਦਾ 500 ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਸਕਦਾ 100 ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੱਖ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਪਰਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਦਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 3,65,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 90 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ। ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਨੈਤਿਕ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੰਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਧਰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹਲਕੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਆ ਕੋਈ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸਟਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਆਲਮਗੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ
ਐਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ, ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 20% ਹੈ ਜਾਂ 40% ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ 50-50, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚਦਾ ਨਾ ਘਰ ਬਚਦਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦਿਓ, 5 ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ, ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਝੱਬਰ ਨੇ ਰੱਖਤੀ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 24 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਮਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ।
मैं समझदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਹੂੰ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਮਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 5000 ਆਮਦ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ 3 ਲੱਖ ਆਮਦ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਮਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਆਸ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੰਗ ਉਹੀ ਉੱਠੂ ਬੇਟਾ ਛੇਤੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਝਾਕਦੇ ਆ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ 2% ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। 98% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ 70,000 ਠੇਕਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ